الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. अल्लाह जल जलालहू कुरान आज़म शान की फरमाई फ़ज़कुरूनी ए मखलूक़ात ताच माँ बोली और माँ ज़िक्र कवई अज़कुरकुम ज़बताइश ज़िक्र कम यानी अल्लाह पाक मुर्ताज तयाइश ताइश माँ ज़िक्र कवई यानी दिमाल इबादत कवई मंद रोज़ा हज ज़कात दानिया कारोना कवई दा इबादत दा अल्लाह जल जलालहू ज़िक्र दा नो अल्लाह पाक जल जलालहू मुर्ताज तयाइश ताइश माँ ज़िक्र कवई अज़कुरकुम ज़बताइश ज़िक्र कम यानी ज़बताइश पर दुनिया कम कामयाब कम पर आखिरत के हम कामयाब कम सोख से अल्लाह जल जलालहू ज़िक्र कभी हर ज़िक्र से वो कल मंजो से का रोज़ा दा का हज दा का ज़कात दा का सुबहान अल्लाह दा का अल्हम्दुलिल्लाह दा का ला इलाहा इल्लल्लाह दा का सुबहान अल्लाह दा का बल ज़िक्र दा टोल दा अल्लाह जल ज़िक्र न दे नो सोख से अल्लाह पाक आइश दिमा ज़िक्र कभी और दिमा याद कभी ज़ब हक़ खलक याद कमा यानी हक़ खलक बज़ा कामयाब कम हम पर दुनिया के हम पर आखिरत की और भला से सोख सुबहान अल्लाह आई सलवारे वजाए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह तस्बीह से लसड़ी सरवी नो बिया दाशमार पोशा पासान तरीका बान सड़े कवल ऐसे सल तस्बीह लसड़ी सरवी और या सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सलवारे से वजाए दौर सवाब दा लकसल गुलामान से आज़ाद की ला औलाद दे इस्माइल अलैहिस्सलाम यौ ग़ुलाम से सोक आज़ाद की अल्लाह पाक सलाई बख्शी नौसल ग़ुलामान से आज़ाद की नो बिल्कुल अल्लाह पाक सलाई बख्शी दा सवाब शिश बांध हासिल सो दा सवाब दे बांध हासिल सो शता सल वारे वल सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाह जल जलालहू पर बरकत दगा ज़िक्र सरा जदवा कलिमात सरा अल्लाह जल जलालहू हक़ मकामुन वरकवी से हर सोक दगो मकामात होता नशर रशदाई दा पदग ज़िक्र बांजे दग मकाम तो वरशे दो से यानी सल ग़ुलामान दा सड़े आज़ाद करो और बल अल्हम्दुलिल्लाह से याई सल वारे वयाई अल्हम्दुलिल्लाह 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 तस्बो बांधे से याई पासानी सरा आराम उर्तनाशो सुबहान अल्लाह डेर के जब तरसल वारे के ज़ियात वयाई खुदा डेरा फ़ायदा से सल वारे सोक वही आई दहागा दुगर सवाब दा लका दा सड़ाई से सल ओशान हारून पगाड़ा मके माज़ूमेता बुवते अवहलता अलाल कड़ी अल्लाह जल जलालहू दा सड़ता दुगर सवाब और कभी और बलशदा लदा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और चूक से वला इलाहा इल्लल्लाह याई सलवारे वयाई ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह पाक जल जलालहू दोर सवाब और कवीश दाजन ज़के और आसमान मंज दगा टोल नेको जख डक्सी से सलवारे सोक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह याई और अल्लाह अकबर से सोक याई जहाँ ब्या दोर सवाब दा लकसल आसान जिनकड़ी से मुजाहिदीन तवर के अल्लाह अकबर यानी सुबहान अल्लाह दा और अल्हम्दुलिल्लाह दा और अल्लाह अकबर दा पदगो बांधे दा दशमार सवाबुन वरकीजी से बदाए वो ज़िक्र बांधी सड़ता दोर सवाबुन वरकीजी लका सल ग़ुलामान से आज़ाद की और पदाबल ज़िक्र बांधे दोर सवाबुन वरकीजी लका सल आसान ज़िंदगी से मुजाहिद व तवर के और पदाबल ज़िक्र बांधे दोर सवाबुन वरकीजी लका सल उशान हारून पगाड़ा मके मुकरमियत बुवती और अलाल कड़ी दा सवाबुन दा सड़ई हसल वलाशी और ला इलाहा इल्लल्लाह से याई जहाँ सलवारे वयाई जहाँ सड़े दोर सवाब दा से दंजके और द आसमान फजा टोला लनेको जखा डकसी दा द अल्लाह जल मेहरबानी दा द अल्लाह पर वर्क की जसोक बखल न कभी द अल्लाह पर वर्क की जसोक दा नहीं आई दा वल दखल दोर सवाब हासिल करो दा द किताबों हवाली दी द हदीसों हवाली दी दा खबरी सी दी
لزانه جخه نه دي لګېډې جخه نه دي دا په حسن حسن کتاب کې دا خبرې لیکلې دي دا ثوابونه سړي ته الله په ورکوي حسن حسن هغه کتاب ده چې د نبي مبارک له پیدایښت د جخه او بیا ټوله زندگی بیا نبی مبارک نبوت وخت یې او بیا د عمر یې تیر کو بیا تر وفاته پورې د نبی مبارک دعاوي او دا شیان ټول دلته لیکلي دي نو دا شیان ډیر ثواب لري او هر ذکر چې دا ډیر ثواب لري حضرت الیاس علیه السلام مبارک ذکر کاوه او ویل یې یا الله یا الله یا الله او د الله تعالی عبادت یې کاوه نو ملک الموت ورته راغی ملک الموت یې وویل یا د ما زیارت ته راغلی او که مې روح اخی ملک الموت په ډېر ادب سره ورته وویل یا د الله جل جلاله حکم ده چې تا عمر خوراک څښاک حرکات سکنات دا ټول ختم دي زه صرف د تا د روح د اخیستو دپاره راغلی یم نو دی مبارک په زړه شو دا چې سخت وځړل چې ملک الموت یې پریشانه کړو یعنی چې دا نبی ده او رسول د خدای ده او دی له مرګه وډار شو دا خو ډېره تعجب خبره ده نو ملک الموت ورته وویل ولې دا سخت له مرګه وډار شوې او که په دې وډار شوې چې دنیا راجه پاته شوه د مبارک ورته وویل یا نه له مرګه ډارېږم او نه د دنیا دې پاته کېدا غم را سره ده دا افسوس راته ودرېدو چې له ذکر د خدای ووتم جل جلاله د الله پاک ذکر مې کاوه ژوندی ومه او د الله تعالی یاد مې کوله د الله تعالی عبادت مې کاوه نو چې مړ شمه هغه عملنامه مې ونغښته سوه هغه عمل مې ختم شو په دې باندې ژاړم ملک الموت د الله پاک دربار ته پیوس ورته وویل چې یا الله ته په حال د حضرت الیاس بهتر عالم یې هغه خدا چې افسوس وکاوه په روایاتو کې راځي یا الله جل جلاله ورته وویل چې ورسه حضرت الیاس ته وایه چې ته د ما دوست دی په ما ګران یې زه تا نه خفه کوم ته به تر قیامته ژوندی یې په قیامت کې چې اخري خلک مري بیا به ته مرې نو الله جل جلاله داسې خلکو په شفاعت کې راولي او په دې خبره کې یو دا حدیث ده چې نبی مبارک ویلي دي په بخاري شریف کې حدیث ده چې له دې بعد دا سل کاله بعد به دا ژوندي خلک نه وي دلته دا ژوندي خلک چې دغه تعویل یې په داسې وړه باندې کړی دی چې یا داسې وار ده چې دا حاضر خلک به نه وي دا سل کاله کې اندر یا به دا نه وي چې دا په ځمکه کې خلک حاضر خلک دا به نه وي او نور تعویلات هم په دې خبره کې ډېر کړي دي به هر حال خو دا خبره ده چې دا په دې باندې وځړل چې دا مړ سمه او له ذکر د خدای ووځمه نو دا مال ډېر افسوس ده نو دا ډېره زړه یې په دې سبب باندې وکوله نو الله جل جلاله د داسې خلکو په شفاعت کې راولي حضرت شعیب علیه السلام مبارک د الله جل جلاله دوست دو د الله تعالی جل جلاله نبی ده د حضرت موسی علیه السلام مبارک خسر ده نو هغه مبارک لس کاله پیوسته وژړل لس کاله پیوسته ژړا کوله ژړل الله جل نو په سترګو باندې نابینا شو په سترګو باندې ړوند شو نو الله جل جلاله سترګې په خپل فضل سره وروغې کړې نو یې ورته وویل چې ولې ژاړې کله دوزخه ډارېږې هغه ته دې نه وراچومه او که جنت غواړې هغه ته دې ورولمه او که د ما رضا غواړې زه له تا راضي یم د مبارک ورته وویل یا الله زه د تا دیدار غواړم الله پاک جل جلاله ورته وویل یا چې د ما دیدار غواړې بیا چې څومره ژاړې د غوره ژاړه نو الله جل داسې خلکو په شفاعت کې راولي د خدای بندگان د خدای محبوبان چې دي په دغه شیانو کې په دغه فکرو کې دي چې خدای پاک تا به موږ په چیغه باندې راضي کړو وګوره د شعیب علیه السلام مبارک حالت او د حضرت الیاس علیه السلام مبارک حالت او دغه چې د نور پیغمبران چې وو هغه دغه چې بال په خپل عبادتو باندې دغه رنګ نبی علیه السلام مبارک عبادت کاوه عبادت به کاوه او لمونځ به کاوه د شپې به ولاړ وو تر داسې حده پورې چې د ده مبارک پښې مبارک یې وپړسېدې نو الله پاک دا آیات نازل کو بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ای زما دوست دا قرآن شریف ما باندې ما په تا باندې په دې وجه نه ده نازل کړی چې ته ځان په تکلیف کې واچوې بلکې په دې وجه باندې مې په تا باندې نازل کړی ده
چې ته هدایت خلکو ته وکړې او خلکو ته لار وښیې د ما لار چې د ما لار دغه ده د شیطان لار هغه ده د خدای په لار باندې راځئ د شیطان په لار باندې مه ځئ د خدای لار چې ده کامیابه ده او د شیطان لار چې ده ناکامه ده نو د ما لار خلکو ته ورښیه او ته خپل عبادت په خپله طریقه باندې کوه دوغره ځان په مشقت کې په تکلیف کې مه اچوه چې پښې مبارکې دې وپړسېږي د الله جل جلاله دغه رحم د په بندګانو په انسانانو باندې او بیا خاص په خپل نبی باندې چې دا یې ورته ویل چې ته ډېر تکلیف مه کوه ای د ما نبي نو الله جل جلاله دې د مونږ او د تاسو د ټولو کامیابی د آخرت نصیب کړي د دنیا کامیابی د یوه څو ورځو ده هغه کامیابی نه ده خو موږ یې کامیابي بولو د چا چې اولاد وي مال یې وي زمن یې وي الله پاک یایي المال والبنون زینة الحیات دنیا دا مال او دا دنیا او دا زمن چې دی دغه زیانت ښایست د زندګي د دنیا ده د آخرت لپاره دغه شی نه سبب نه ګرځي چې دا د بخښنې سبب وګرځي د آخرت لپاره نیک اعمال چې د چا وو او په آخرت کې د عمل پوښتنه کېږي د نسب پوښتنه نه کېږي چې دا تا د پلانکې زوی د پلانکې زوی د پلانکې زوی او بعضو ځایو کې راځي چې دا څوک یایي نسب چاته پښه باندې نه ورځي عام حکم دا ده او په تفسیر شریف کې راځي او په رد محتار کې د مورد مذهب معتبره فتاوا ده او تفسیر ابن کثیر دا په هغو دوه کې راځي او په نورو کتابو کې هم راغلي دي چې دا نورې رشتې نعتې خپلوۍ دا به ټولې په ورځ د محشر باندې کټ سي نبی علیه مبارک یې د ما رشته د ما حسب او د ما نسب دا نه کټ کېږي او نه ختمېږي یعنی ما سره چې د چا نسب و ما ته وینه راګډه وه د ما خپل و د ما قومي و د ما عزیز و او یا د ما حسب و یعنی خسروالی زونوالی دوستی رشته دنیوي رشته یې وه له ما سره د زونوالي د خسروالی رشته نه کټ کېږي نورې رشتې نعتې به ټولې کټ سي په ورځ د محشر باندې نبي علیه مبارک یې چې دا رشته بالکل نه کټ کېږي نو دا هغه چې دا آیات شریف سره راغلی ده بسم الله الرحمن الرحیم فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم ولا یتساءلون په ورځ د محشر باندې چې په سور شپېلۍ کې پوکړ سي نو بیا هلته د نسب پوښتنه نشته او نه د دغه پوښتنه کېږي او په دغه کتابو کې ویلي دي چې دا هغه جنې مستثنا ده د سید حسب او نسب جنې مستثنا ده هغه په ورځ د معاشر باندې سړي ته پښه باندې ورځي او له دې خبرې څخه څوک انکار هم نشي کولی ځکه چې ارد محتار د مول د مذهب یوه معتبره فتاوا ده په 9 جلدو کې له ما سره پروته په هغه کې دا لیکلي دي او تفسیر ابن کثیر څه ده هغه په 8 جلدو کې ده په هغه کې هم دا یایي چې دا د نبي علیه مبارک رشته چې ده دا جنې مستثنا ده یعنی د نبي علیه مبارک خپلوي څه ده او جدا خسروالی زونوالی او دوستي رشته چې ده هغه په ورځ د محشر باندې نه کټ کېږي نو دا رشتې نعتې چې دي دا نورې ټولې کټ کېږي یو د نبي علیه مبارک رشته هغه نه کټ کېږي هغه به په ورځ د محشر باندې ولاړه وي او هغه انسان ته بیا به نور بیانونه انشاءالله د دې بعد بیا کوو خدای کول الله تعالی دې توفیق راکړي الله تعالی دې د خیر زندګي راکړي چې زموږ زندګي په خیر کې تېره شي او په فیض کې تېره شي او چاته یو خیر ورسوو او چاته یو خیر خبره وکوو او یو کتابي مسله چاته وکوو او څوک فایده پې واخلي الحمدلله موږ تاسو مسلمان یو د مسلمانو هر وخت دا وي په حدیث شریف کې راغلي دي کلمة الحکمت عقدارة الحکیم خبره د دین څه ده ورکه د دیندار د دیندار سړی چې وایي د دین خبره پیدا کړي لکه سړی چې ورکه سوي او پیدا یې کړي او فرص نه کوي له چا او دستي یې وراخي نو دا خبر د دین څه ده دیندار سړی دغه چې وراخي وما علینا الا البلاغ